الشعبيه بهذا المنظور اللي هضرنا عليه في وسائل الاعلام والتعليم، باش المغاربه يعرفوا هذا الشيء، لان ما كيعرفوش. المغاربه ما كيعرفوش بانه قبل 1912 راه هذا الشيء الثقافه السائده الان اللي كينشرها المخزن عبر القنوات الرسميه ديالو راه كانت متقوقعه في العاصمه وما جاورها. ما يسمى بلاد السيبا اللي هو اغلبيه التراب ديال المملكه راه كان فيه ثقافه الشعب، ثقافه القبائل اللي كانت مناقضه لثقافه المخزن. المحاكم الشرعيه اللي كان كيتقطع فيها الراس وكتقطع فيها الايدي هي المحاكم ديال بلاد المخزن. في بلاد السيبا ما كانش تقطيع الراس، ما كانش الاعدام، لا يوجد حكم الاعدام في الثقافه ديال ديك المناطق، ثم ما كاينش قطع اليد والرجم بالحجاره وتطبيق ما يسمى بالحدود معطله فيما يسمى بلاد السيبا. اذا هناك ثقافه الشعب المغربي وثقافه المخزن. بعد 56 ماذا حدث؟ قام المخزن بتعميم ثقافته عبر القنوات الرسميه واصبح المغرب كله بلاد المخزن. ولهذا احنا الان كنحاولوا نربطوا الصله بالثقافه الاصليه باش نمشيو نحو الثقافه الكونيه. الغرض ديالنا هو حقوق الانسان كما هي متعارف عليها في العالم، هذا هو الهدف. لكن هذا الهدف باش نوصلوا ليه هناك طرق كثيره. هناك طريق ديال المناضل الحقوقي المؤمن بهذه المرجعيه وكيدافع عليها بوضوح، وهناك طريق ديال التأصيل. وهذا التأصيل من الناحيه المعرفيه غني جدا، من الناحيه المعرفيه، لان هناك معارف ومعلومات كثيره تخص التاريخ والانثروبولوجيا والتكوين ديال المغاربه والتقاليد ديالهم لا يعرفها الناس، لانها تم طمسها في المنظومه التربويه ديال المخزن، وتم اشاعه بدلا عن ثقافه الشعب تم اشاعه الثقافه على مقاس حاجات السلطه. علاش؟ باش السلطه تصنع المجتمع اللي بغات لحاجاتها، ماشي العكس، ان تكون السلطه عند حاجات المجتمع. ولينا كنصنعوا المجتمع اللي بغينا في التعليم وفي الاعلام باش يلبي حاجات السلطه. اذا هذا هو المعطى اللي بغيت نشير ليه. العلمانيه ليست غربيه المنشا ولا السياق، بل هي كونيه وانسانيه. وعندي النصوص والمعطيات الدقيقه حول العلمانيه في الحضاره الاسلاميه وعند المفكرين المسلمين، كما ان هناك جذور العلمانيه في القبائل الافريقيه، يعني ديك الثقافه الارضيه ديال السيكولاريزم كاينه في العالم كله. انما الناس اليوم كيعرفوا غير السياق الغربي للعلمانيه. علاش؟ لان هذيك البلدان بانت فيها يعني الثمره ديال اللايسيزاسيون وديال العلمانه، بينما احنا تخبطنا في تناقضات وفي صراعات كثيره. ثم جانب اخر يعني حقوق الانسان هي المبتغى، ولكن باش نفسروها للناس وباش نقنعوهم بها ماشي كلهم كيقتنعوا بنفس المنهجيه، بل كل واحد يمكن. اذا خصنا نستعملوا كل الوسائل. تنمير. صديقنا احمد عصير على هذه المداخله الطيبه التي سلطت الاضواء على العلمانيه من منظور مغاير من خلال الثقافه الامازيغيه المغربيه. وسجل احمد عصير بان العلمانيه تخدم حقوق المراه بما هي تعبير عن سمو الانسان كقيمه عليا، ولانها ايضا تجسيد للعقل وتعبير عن حياد المؤسسات. واستمعنا الى افكاره النيره فيما يتعلق بكوامن الثقافه الامازيغيه، سواء فيما يتعلق بالمعجم الامازيغي الذي ينطوي على الكثير من القيم الانسانيه، فيما يتعلق بحقوق المراه او فيما يتعلق بقضايا ذات بعد انساني، يخلص في الاخير الى ان هذه الفتره تقتضي منازله الافكار التي تدعي انها هي التي تحكم من خلال الدين حياه الانسان وتنبت الارض او تنبت الانسان. والمداخل كما يحدد الاستاذ عصير
الثقافة، التعليم والإعلام، وأخيرا يخلص إلى أن العلمانية ليست ذات منشأ غربي، إن العلمانية بقيمها موجودة في ثقافتنا العميقة. قلت في البداية إننا سنستمع إلى آراء ذات نكهة أخرى. تحدثنا عن ثقافتنا، عن سياقاتنا الحالية، عن التحولات الجارية الآن، والنقاش حول العلمانية والديمقراطية والمواطنة. وسيكون مفيدا أيضا أن نسمع رأيا من الضفة الأخرى، من ثقافة أخرى، ثقافة التي بنت أو ساهمت في بناء منظومة حقوق الإنسان، المساواة بين الجنسين في كل المجالات وبدون تحفظات، العقبات والتحديات، لبنوا فاندر، وهو من بلجيكا وساهم في تنشيط الكثير من المناظرات، وله باع طويل في هذه النقاشات، خاصة أنه عضو مركز العلمانية ببروكسل بالإضافة إلى نشاطه الحقوقي. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais d'abord vous remercier pour cette invitation et l'opportunité que vous me donnez de prendre la parole, malheureusement en français, devant vous ce soir. Je suis ravi d'être ici. Je veux aussi remercier mes deux interprètes qui m'ont permis justement de participer, parfois un temps de retard, mais malgré tout à vos échanges, à nos échanges de cet après-midi. Merci à eux parce qu'ils m'ont permis de me rendre compte que, ma foi, il y a déjà beaucoup qui a été dit, donc je vais un petit peu moduler mon intervention, peut-être un peu la rétrécir, qui nous permettra d'encore discuter par après, et de récupérer peut-être un petit peu le timing qui est déjà explosé. Mais beaucoup a été dit, et dans un premier temps, j'ai envie de dire, il faut le faire savoir. Il faut le faire savoir. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais vous n'imaginez pas, comme de l'autre côté de la Méditerranée, les images qui peuvent parvenir du monde arabe de manière globale, suite au printemps arabe, sont très, univoques. On nous dit, victoire des islamistes, regardez comment ça se déroule, regardez ce qu'on propose en Tunisie. Et comme on est dans une société du zapping, où les médias chez nous font vraiment pas leur boulot, on joue beaucoup sur l'émotionnel et pas sur le rationnel, il y a vraiment des choses à remettre en perspective et indiquer qu'il y a beaucoup de Marocains qui discutent sur les questions de laïcité, qui les voient comme une solution pour arriver enfin à une égalité de droit. Et je trouve que là, il y a un travail de pédagogie aussi à faire d'une manière ou d'une autre. Et à vous expliquer, moi je suis frappé par la maturité de vos propos, je suis frappé par votre engagement, et aussi par le fait qu'on a quand même des combats qui, je vais y venir, sont très forts similaires. Et je voudrais aussi souligner que je suis ravi de me retrouver dans une assemblée où il y a beaucoup d'hommes. Je ne sais pas que je n'ai pas les femmes, c'est pas ça, mais lorsque j'ai eu l'occasion de parler des droits des femmes en Belgique, et ça m'est arrivé pendant les quelques années où j'ai milité à la Ligue belge des droits de l'homme, mais quand on va présenter les recommandations du Comité des Nations Unies sur les discriminations hommes-femmes, ben on se retrouve devant une commission sénatoriale clairsemée et il n'y a que les femmes. Et donc, moi, ça me réjouit vraiment de voir que cette question d'égalité homme-femme, elle traverse toutes les couches de la société marocaine. Alors, de mon vécu, je vais peut-être juste commencer par cette introduction-là. J'ai envie de dire, j'ai pas mal eu l'occasion de faire des missions pour le compte de la Fédération internationale des droits de l'homme, la MDH en est membre, principalement en Afrique subsaharienne, et j'ai dû me rendre compte d'un truc, c'est que quel que soit le despote, le pouvoir autoritaire, le totalitarisme, celui qui veut restreindre les droits de l'homme, il doit être combattu. Mais ce despote, ce pouvoir autoritaire, il aura toujours tendance à se trouver des justifications, des excuses, et à instrumentaliser les concepts. Les discours complètement ineptes et enfantins d'un George Bush pour lui dire c'est la guerre du bien contre le mal. J'étais en Côte d'Ivoire il y a un peu plus d'1 an, le discours de l'identité nationale pour un Gbagbo pour lutter contre Ouattara, ou un Aristide en Haïti qui
qui se revendiquera comme celui qui est porte-parole des sans-grades et une revanche par rapport à une élite au pouvoir depuis des siècles. Donc les exemples sont nombreux, mais pour vous dire qu'il y a toujours cette dynamique de chercher une justification, et bien souvent on peut aussi maintenir un pouvoir fort en utilisant des prétextes liés à la religion. Et moi qui viens d'un continent qui a été traversé pendant des siècles par des guerres de religion, je ne vais évidemment pas vous faire la leçon. D'ailleurs, à cet égard, que ce soit pour les guerres de religion ou que ce soit pour l'égalité homme-femme, je viens ici, moi, avec plein d'humilité. L'égalité homme-femme, elle se gagne petit à petit dans les textes en Europe et en Belgique. Mais en Belgique, les femmes ne votent que depuis 1948. C'est encore très récent. Il y a des problèmes gigantesques qui se posent encore en termes d'accès à certains emplois, en termes de rémunération équitable, en termes d'individualisation des droits sociaux. On fait face encore à beaucoup de problèmes. Et donc, j'ai pas de leçon à donner. Et la seule chose que je peux en retenir comme idée, c'est que le combat pour l'égalité homme-femme, on aura beau avoir des textes, et c'est déjà toujours une avancée, ce sera un combat continu parce qu'il faudra toujours arriver à changer les mentalités. Et ça prend du temps. Et je dirais que peut-être que l'outil que nous, on a depuis effectivement un petit temps en Europe occidentale, et je vais parler de mon expérience de la Belgique, c'est de pouvoir effectivement compter sur une séparation entre tout ce qui concerne le spirituel et le temporel. Et ça, c'est une des caractéristiques, on peut dire, identifiées, stables, et qui est un atout. Qui est un atout parce que la laïcité et les définitions ont été reprises à de multiples reprises durant les interventions. Moi, je pense que c'est un bel outil. C'est un bel outil qui permet beaucoup de choses, qui pour moi permet aux droits de l'homme de s'exprimer, donc parmi ceux-ci évidemment les questions aux droits des femmes, mais c'est aussi c'est une relation qui est très sensible, car les droits de l'homme nourrissent aussi la laïcité. Mais je pense qu'il faut faire attention à ce concept, non pas qu'il n'est pas défini, comme j'ai pu entendre, parce que moi je pense que les définitions, on peut en trouver de manière très claire. Je vais les résumer de manière très simple. Pour moi, la loi doit permettre à chacun l'exercice de sa foi, mais la foi, elle ne doit pas s'occuper de la loi, elle ne doit pas la régenter, elle ne doit pas la dicter. Il faut qu'il y ait une séparation claire, de manière que chacun qui vive sa foi ne sente pas qu'à un moment donné, il pourra être défavorisé par l'égalité, parce que le régime s'identifie à ce moment-là avec une foi. Je pense que c'est ça, en tout cas, les revendications fortes qui sont portées en termes de séparation Église-État, ce qu'on appelle la laïcité politique chez nous. Mais c'est un concept qui n'est pas aussi facile que ça. Par exemple, je me réjouis d'entendre qu'effectivement, on peut y trouver, c'est une notion universelle et qu'on peut y trouver des sources dans telle ou telle culture, mais par exemple, il n'y a pas de traduction en anglais du mot laïcité. On parlera d'humanisme, mais on ne parlera pas de laïcité. La laïcité, elle souffre aussi du fait que dans bon nombre de débats, on se sent toujours obligé de lui appeler des adjectifs, qu'il fallait à un moment donné la nuancer. La laïcité positive, à suppose qu'on a une négative, la laïcité politique, la laïcité philosophique. Je pense que là, il faut faire attention et rester sur les fondamentaux, et ces fondamentaux, en tout cas chez nous en Belgique, ils ont énormément permis en matière d'égalité des droits entre les hommes et les femmes. C'est vraiment un combat, celui de l'égalité, de la solidarité, mais principalement vis-à-vis des femmes, qui a porté le mouvement laïque en Belgique. Et une des réalisations les plus exemplaires, qui avait connu d'ailleurs, qui avait donné lieu à une crise politique sans précédent en Belgique, c'est au début des années 90, quand la Belgique a enfin dépénalisé sous pleine condition l'avortement. Parce que nous pensions que la femme, comme l'homme, a le droit de disposer librement de son corps, elle a le droit de poser des choix aussi. Et ça a donné lieu chez nous à une crise telle que le roi, à l'époque précédent, a refusé de signer. On a un roi, nous, qui a un rôle protocolaire, et il doit se contenter normalement de les serrer les mains et de signer à la fin d'un processus des lois qui lui sont présentées par le gouvernement. Le roi ne peut faire aucun discours s'il n'est pas accompagné d'un ministre qui contresigne le discours et qui est donc politiquement responsable. Mais là, il avait refusé de le signer en disant c'est contre ma conscience, parce qu'il y a vie, conception, et il avait refusé de signer cette législation qui était une des grandes réalisations de notre mouvement laïque. Je passe sur cette petite digression, mais pour indiquer que là où on va se retrouver toujours avec un problème au moment où on évoque cette laïcité politique, cette nécessaire séparation entre
spirituelle et temporelle, c'est qu'une religion, elle n'a pas pour vocation, comme on le souhaiterait, à rester dans la sphère privée des gens. À partir du moment où on parle on essaie de situer l'homme dans son rapport avec l'univers, l'infini, l'au-delà, un créateur, à partir du moment où une religion essaie de poser les questions et de répondre à la question de l'origine et du sens de l'existence humaine, c'est clair qu'on sort d'un cadre strictement privé et qu'on risque de venir avec des éléments de manière à régenter d'une façon ou d'une autre la vie publique. Et je pense que là, il y a à partir de ce moment-là un danger, mais un danger qui n'est pas uniquement que lié à la religion. Je pense que tout ce qui peut concerner les mentalités, et ça a été largement évoqué durant les questions, à savoir la situation d'un patriarcat qui demeure ici au Maroc et qui clairement cantonne la femme dans un rôle bien déterminé, avec des droits qui ne sont pas égaux à celui de l'homme. Je pense que là, il y a aussi un changement de mentalité à opérer. Alors, vous me permettez peut-être, puisqu'on m'a demandé de parler de défis et de contraintes, dans les limites qui restent, parce que je crois que le temps passe vite, de brièvement relever ce que je peux essayer de tenter d'identifier comme défi et comme contrainte. Alors, le premier défi, l'unique. La priorité, c'est donc arriver à cette égalité de droit. Un vivre ensemble où chacun est respectueux de l'autre. Ça a l'air idiot de le dire simplement, de rappeler cette balise-là, mais j'étais assez sensible à ce qui a été dit tout à l'heure en parlant de nécessaire programmation, de savoir qu'est-ce qui peut se revendiquer, de se fixer des échéances, non pas à juste un discours, mais qu'est-ce que je veux avoir obtenu dans les 2 ans, dans les 5 ans, dans les 10 ans. Tiens, je commence par quoi d'abord? J'ai beaucoup parlé de succession. Est-ce que là, on ne peut pas se fixer un objectif concret et se dire, pour tel moment, je dois y arriver et de telle manière. 2, je pense que ce qui est vraiment super important, ça rejoint ma dernière réflexion, c'est qu'il faut arriver à se doter d'outils. À se doter d'outils, c'est-à-dire arriver à remettre en cause soit des habitudes, soit des dogmes. Et ça dans un environnement qui n'est pas facile, parce que c'est un environnement mouvant. Je me retrouve à l'hôtel ici, je vois bien, en allumant la TV, les chaînes, ce que l'on passe sur l'émission, je vois bien directement les effets de la mondialisation avec ce que les jeunes ici aujourd'hui peuvent absorber. Et cette mondialisation, malheureusement, c'est la loi de la jungle, et c'est toujours les plus faibles qui en pâtissent, et certainement dans le domaine de l'emploi, les femmes. Mais c'est un environnement mouvant qui va donc quelque part faire bouger les repères habituels. Lorsque l'on parle du rôle de l'homme et du rôle de la femme ici dans cette société, je ne peux pas m'empêcher d'un peu tiquer quand on disait que la femme a plus de travail que l'homme. Certainement, je ne vais pas mettre ça en cause. Moi, simplement, je vis une situation personnelle où depuis que mes enfants ont 1 an et 3 ans, et quand ils ont 16 et 18 maintenant, je suis tout à la maison. Une semaine sur 2, j'ai de la même manière que leur mère, mes enfants et toutes les classes ménagères qui peuvent, à un moment donné, puisque je vis seul, qui peuvent s'y attacher. Et donc, je pense que ce modèle-là que je vous décris est un modèle qui est d'un classique maintenant désarmant en Belgique où il n'y a pas, deux mariages sur 3 finissent en divorce, et donc avec des familles recomposées, avec des hommes qui s'occupent de leurs enfants, et donc une situation sociale, familiale qui est vraiment totalement différente. Je ne sais pas vers quoi vous allez et comment vous pourrez évoluer, mais la seule chose que je veux dire, c'est que l'environnement est mouvant et il bouge peut-être beaucoup plus que ce que l'on peut croire. Donc ce qu'il faut arriver ce sur quoi il faut arriver à jouer, c'est certainement, et ça a été dit, l'école, la formation, l'emploi, lutter contre les stéréotypes, peut-être encore une dernière chose que je n'ai pas entendue, c'est utiliser le droit aussi. Beaucoup d'associations en Belgique ont cette habitude d'arriver à introduire des recours pour violation des législations internationales, généralement prises sous le droit interne, et on joue de cette arme à la fois pour montrer que les associations attaquent le pouvoir, mais également avec des résultats. Alors, je sais que la justice marocaine n'est peut-être pas la justice belge et n'a peut-être pas la même liberté d'action, mais je pense que c'est aussi une arme qui a moyen d'utiliser. Je pense aussi qu'il faut arriver à être terriblement pédagogue, parce que
ce que j'ai pu entendre sur la laïcité, qui est très vite assimilée à des sans-dieu, des athées, c'est des critiques que l'on a tout le temps chez nous aussi. Or, pour moi, justement, la laïcité, dans sa définition politique, c'est permettre à chacun d'exercer convenablement sa foi, et pas du tout nier à l'autre cette possibilité-là. En Belgique, la situation est un petit peu différente, puisque le mouvement laïque est organisé autour de la conception de deux laïcités. La laïcité politique, séparation donc spirituelle et temporelle, mais également ce qu'on appelle la laïcité dite philosophique. À savoir que ceux qui ne font appel à aucune transcendance, mais qui croient simplement en l'homme, la femme, enfin l'être humain, ses possibilités et ses limites, essayent de construire un modèle de société autour de l'homme. Et donc cette laïcité philosophique, elle prête évidemment, elle nous fait prêter le flanc par rapport à la critique des arts de la communauté, des sans-dieux et les athées. Je crois que ce qu'il faut aussi arriver à faire comme défi, et ça c'est peut-être assez compliqué, c'est dépasser une contradiction entre j'accepte le temps long et je refuse la génération sacrifiée. Je m'explique. Quand je dis qu'il faut changer les mentalités, qu'il faut changer les structures, qu'il faut jouer sur l'enseignement, tout ça, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et en même temps, quand on parle d'égalité homme-femme, je me retrouve ici devant vous, des femmes, j'ai pas envie de dire sorry mesdames, c'est pas votre tour, peut-être que dans 30-40 ans, pour vos enfants, petits-enfants, ce sera mieux, mais vous faites partie d'une génération sacrifiée. C'est intenable. C'est intenable. Les États signent, ratifient des conventions internationales qui donnent des droits. Ces droits, ils n'ont d'existence que s'ils sont exigibles et si on peut les revendiquer. Mais en même temps, il faut se rendre compte qu'arriver à tout changer tout de suite, c'est compliqué. Donc cette contradiction-là, elle n'est pas facile à dépasser. Je pense que ce qu'il faut aussi éviter, ça c'est un autre défi, c'est sortir des solutions simplistes. Sortir des solutions simplistes, en Belgique, on en a tout le temps. Vous avez une étudiante qui sort un film sur les injures sexistes dans les rues de Bruxelles, dans les quartiers où il y a justement une forte densité immigrée, comme par hasard, parce qu'elle dit court, et donc du coup on en vient avec les stéréotypes sur « Ah ben voilà, elle ne supporte pas que la femme ait la disposition de son corps, elle doit être cachée des débuts jusqu'à la fin, des pieds à la tête ». Enfin, complètement ridicule, évidemment. Mais la seule réponse, souvent, c'est la sanction. Du coup, on prend des règlements communaux, on décide d'inscrire dans la loi la pénalisation, la sanction directement pour celui qui a une injure sexiste. On voit qu'on va le trouver. Enfin, c'est une réponse qu'on a très souvent chez nous, en tout cas, c'est la réponse sécuritaire, la réponse coercitive. Enfin, des défis, il faut bien se rendre compte que le combat, il est jamais fini, hein, que ce soit pour la laïcité, que ce soit pour la femme, le droit de l'homme en général, ici comme ailleurs. Et je pense que chez nous, en tout cas, la précarisation galopante, on a quand même 15% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, 20% de travailleurs pauvres, ce qui passe en Grèce et en Espagne, pas de raison que ça n'arrive pas un peu plus haut en Europe également. C'est clair que ça prête le flanc pour tous les discours populistes. Alors, en termes de contraintes, je fais vite parce que je vois déjà le regard du président de séance, je pense que les contraintes que l'on a et auxquelles il faut faire face, et donc défis contraintes, hein, c'est d'abord évidemment la résistance de ceux qui sont en place. Et je crois que parfois la vocation de la religion, c'est plutôt un pouvoir fort qui chez nous serait d'extrême droite ou autre, mais un pouvoir fort qui n'a pas envie de lâcher quoi que ce soit. Et je pense que la situation est encore plus difficile quand le pouvoir fort est religieux, parce que devant quelqu'un qui prétend détenir la vérité, c'est pas facile d'arriver à un raisonnement et à un échange d'arguments. Je pense qu'une des autres contraintes, c'est la peur de l'inconnu, parfois la peur tout court, ou alors le confort et les habitudes. Décider de changer de système, c'est bien, alors on va vers quoi et comment et de quelle manière. Le versant que l'on peut rencontrer chez nous, c'est l'indifférence. À savoir, on a le sentiment que cette séparation du temporel et du spirituel, elle est là. Et bien, à partir de là, tout le monde se dit pourquoi se mobiliser pour la laïcité, bon, c'est acquis chez nous, on s'en moque. Mais non, hein, les attaques, elles sont plus régulièrement là qu'on ne le croit. Et donc, il y a un devoir de vigilance. Les contraintes aussi, c'est évidemment, ce sont les choix politiques. Ceux qui sont effectués ici au Maroc, mais j'ajouterais, parce qu'on n'a pas beaucoup entendu parler de la communauté internationale un petit peu quand même,
générale pour les droits de l'homme et les droits des femmes, n'attendez pas trop de la communauté internationale. Les États, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Je reviens, j'étais au mois de juillet en Mauritanie, le président de l'Asie, c'est pas très facile, il y a un syndicaliste qui a été tué le jour où on est arrivé dans le cadre de cette mission de la FIDH. Mais pour l'Europe, tant qu'on essaye de jubiler les migrants, et pour les États-Unis, tant qu'on essaye de lutter contre le terrorisme, pas de problème, on s'en moque de ce qui se passe en Mauritanie et des coups de matraque facile d'Abdelaziz. Donc je pense que là, c'est un levier, la communauté internationale, c'est parfois la mauvaise conscience, mais il ne faut pas croire non plus que ça va tout changer. Et donc là, il faut d'abord compter sur ses propres forces, sur des gens qui osent comme vous faites maintenant. Et je trouve que ça, vraiment, c'est là-dessus qu'il faut prioritairement compter. Dernière contrainte, c'est tout ce qui concerne les manipulations dans ce domaine. Et les manipulations, elles sont nombreuses. Les manipulations, les instrumentalisations. Pour l'instant, dans le débat en France, il y a une seule personne politique qui parle de laïcité, qui met ça à l'agenda, Marine Le Pen. Marine Le Pen, l'extrême droite. Mais ça fait vraiment flipper. Ça fait vraiment flipper. Et à côté de ça, parce que le discours par rapport à l'étranger, c'est tout ça qu'il y a, les questions d'intégration, du coup, on a une d'interdiction, interdiction de la burqa, interdiction du port du voile, etc. Et on a l'impression que c'est les laïcs qui sont toujours en train de revendiquer ça. Donc les progressistes, un peu plus à gauche, eux, ils ont l'impression que la laïcité c'est devenu un gros mot. On n'utilise plus parce que ce sont forcément tous ces racistes qui sont en train de demander qu'on prive les femmes du droit de se balader avec un foulard. Mais on est un peu coincé là, et donc arriver à remettre, je ne sais pas si c'est l'église au milieu du village, mais arriver un petit peu à remettre les choses en perspective, c'est difficile parce qu'il y a vraiment des je cite deux, trois exemples très rapidement. Notre précédente ministre de l'Intérieur vient vous montrer à quel point on est dans un climat difficile. Elle a fait une conférence de presse il y a 1 an et demi pour dire qu'il fallait lutter contre le radicalisme dès le plus jeune âge. Le radicalisme, c'est l'antichambre de l'intégrisme, du fondamentalisme musulman. On dit beaucoup de ça dans les prisons. Eh bien, elle proposait de lutter contre ça dans les écoles. Et donc, elle demandait aux professeurs, éducateurs, entraîneurs, de dire, signaler à la police dès qu'un jeune changeait subitement de comportement. Ça pouvait être le prélude à un jeune qui va passer, je sais pas, il va aller s'entraîner 2 ans après en Afghanistan, ou que sais-je. Je dis ça sous une forme de boutade, mais qu'un ministre de l'Intérieur puisse commencer à venir demander à un professeur d'être un indicateur, moi ça me paraît quand même complètement absurde, quoi. Mais ça montre bien la logique de fantasmes dans lesquels on se trouve. On a évoqué tout à l'heure la question de référentiel. Je siège au mouvement laïque au Conseil consultatif supérieur des cours philosophiques. Chez nous, on a des cours de religion, des cours de morale. Et on cherchait des valeurs communes. Et à un moment donné, moi je suis venu en disant la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les chefs de culte étaient devant moi, tous gênés. Il n'y en a pas un qui... Je ne savais pas exactement ce qui se passait. Je crois que c'est l'homme, être humain, ça les gêne, puisque eux, c'est transcendance. Et à ce moment-là, il y en a un qui a dit non, on n'en a pas besoin. Le grand rabbin de Bruxelles a dit non, on n'en a pas besoin. La Bible, la Torah suffisent. Le texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme est insuffisant. Tu ne tueras point, droit à la vie. Tu ne prendras pas la femme d'autrui, droit à ne pas subir l'adultère. J'ai dû lui expliquer que la Déclaration universelle des droits de l'homme n'interdisait pas l'adultère, mais pour vous montrer les logiques dans lesquelles, je ne vais pas dire, oui, conservatrices, ou en tout cas de repli, dans lesquelles se retrouvent, en Belgique, des chefs de culte. Tout ça dans un contexte d'instrumentalisation politique. Nous avons des élections locales qui se déroulent le 14 octobre à Bruxelles. On a eu une émeute suite à un contrôle d'une femme en burqa qui a amené des dirigeants libéraux à réclamer avec force un parcours d'intégration obligatoire pour les étrangers, même s'ils sont là depuis 30 ans, il leur faut un parcours d'intégration obligatoire. Et en même temps, les représentants de ce même parti avant les élections ont fait des voyages en Turquie pour flatter la communauté turque de la commune de Scarbeck et en retirer un gain électoral en termes de voix. Donc de véritables pompiers pyromans. Et je pense qu'à ça, il faut faire très attention, surtout que c'est très ciblé sur une communauté. On a eu des décisions de l'ordre des avocats à Bruxelles interdisant à une avocate de venir plaider voilée, mais on n'empêche pas un avocat à Anvers de venir plaider avec une kippa. Donc je pense que là, il y a toujours des éléments à un poids de mesure qui ne peuvent que créer de gigantesques frustrations. Je vais peut-être juste terminer là-dessus en indiquant que pour moi, il
fallait faire le lien entre droits de l'homme et laïcité. Pour moi, les droits de l'homme, dans ce mouvement dans lequel on se trouve, c'est une boussole. Et la laïcité, c'est un levier. C'est un levier qui permettra sans doute d'arriver à cette égalité homme-femme. Mais si vous avez besoin de soutien, en tout cas, il y en a d'autres qui sont prêts à vous aider. Moi, je travaille dans un mouvement laïque établi à Bruxelles. Je vous ai dit le peu de bien que je pensais de la communauté internationale, mais néanmoins, c'est toujours une carte à jouer qui, en s'additionnant à d'autres, peut parfois faire un petit peu bouger, en tout cas, faire bouger quelques marges. Nous, on est à Bruxelles, à côté de la Commission européenne, du Parlement européen. On est toujours prêt à se faire le relais de vos combats, et ce sera toujours avec vraiment beaucoup de plaisir, parce que parfois, on entame un débat, on se dit où il va nous conduire, est-ce qu'on est vraiment réaliste ou est-ce qu'on est tout à fait dans l'utopie. Et alors moi, je retiens une phrase d'un magistrat ami à Liège qui disait toujours, quand on parlait de rêve et d'utopie, bienheureux les fédés, laisse passer la lumière. Je vous remercie. من الضفة الأخرى استمعنا إلى وجهة نظر في قضية العلمانية وحقوق المرأة. بدأ بنوى بأن قال لنا ليس له دروس يقدمها لنا، لكن في الحقيقة استمعنا إلى الكثير من الدروس أوجزها في درس مهم، أن معركة حقوق المرأة هي معركة طويلة كما قال بنوى، وأنها معركة تغيير العقليات، وأن أوروبا نفسها لم تقر بحقوق المرأة إلا في بعد سنة 1948، وأن هناك إكراهات وتحديات. ويكفي أن أشير إلى أن فرنسا، والتي كانت هي المؤسسة للعلمانية مع الثورة الفرنسية سنة 1689، ثم بقوانين فيري حول المدرسة اللائكية سنة 1882، ثم النص الدستوري على فصل الكنيسة عن الدولة سنة 1905، ثم المدرسة العلمانية، ثم بعد ذلك نجدها ما زالت تنازل القوى المحافظة، القوى التي تريد بفرنسا بالفكر العلماني النكوص إلى الوراء. سنة 2007 يصدر ميثاق لعلمانية المؤسسات، ميثاق علمانية المؤسسات أو المرافق العامة، خاصة بعد ارتفاع مطالب دينية ثقافية بسبب اتساع الفضاء الأوروبي، بسبب المهاجرين، وبسبب أيضا الصعود الكبير لإسلامي أوروبا اليمين المتطرف. أنا مكره أن يكون نقاشنا في هذه الحصة قصيرا لإكراهات. الإكراه الأول